Hello. Good morning, everyone. Sorry for the Good delay. morning. Good morning, sir. Good morning. Sorry, delay വന്നതിൽ വെരി സോറി സർ. എനിക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് കുറച്ച് സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒട്ടും സ്റ്റേബിൾ അല്ലായിരുന്നു സർ. അതുകൊണ്ടാണ്. ഐ എം സോറി സർ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാലോ അല്ലേ? നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആ ലോവൽമാൻ സാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. Okay, good morning, one and all. Today, we are going to have a session on intellectual property rights. So, without taking much time, I'm inviting dear Dr. Lawwellman sir, Assistant Professor, Government Law College, Calicut, to start the class. Sir, Lawwellman sir. Hello, sir. Hello. Hello, Lawwellman sir. Hello. Hello, Safi sir. Hello. ലോവൽമാൻ സാർ മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ അറിയില്ല, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. Okay. നോക്കാം. സാറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. Sir, ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം സർ. മതി. Good morning, Safi sir. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സാർ. ഷെറിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ സാർ. അപ്പോ നമ്മള് റീക്യാപ്പ് പോലെ പറയണോ? സ്ലൈഡ് കാണാമോ? സഫി സർ കാണുന്നുണ്ടോ? കാണാൻ പറ്റുന്നു. സ്ലൈഡ് കാണാം. പിന്നെ ഓഡിബിൾ ആണല്ലേ? ഓഡിബിൾ, വിസിബിൾ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ഫോർമാലിറ്റീസ്. Yes, you are audible, sir. Thank you so much. So, I think we'll begin. So, very good morning to everyone. I hope all of you are keeping fine in this time of what you call pandemic. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. And stay at home, stay safe. That's what I can wish you. I'm also sitting at home. June 1st മുതൽ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കോളേജിൽ എടുത്ത് തുടങ്ങി. That's the initial pleasantry I would like to exchange. As far as our subject is concerned, I hope you definitely would remember that I'm dealing with intellectual property rights for our competitive examination. In fact, just to have continuity, we'll just have a brief recap of what happened in the last class. Last class, ശരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് intellectual property nature ഒക്കെ തന്നെയാണ്. In fact, what I gave was that historical background of intellectual property. When I say it's historical background of intellectual property, just to share with my the cream audience the economic connection, the economic angle, and the international dimension of intellectual property rights. So in the last class, I just brought in some history of patents to some extent, history of copyright to some extent, and through that, I was just trying to tell you the economic connection intellectual property has. Intellectual property system has, or the dimension intellectual property system has. And it is through that we reached the WTO system, and also the what you call Govt system, and we spoke about that. And briefly, we also talked about some of the international conventions, like the most important one was TRIPS agreement, trade-related aspects of intellectual property rights agreement. We discussed those things. So I think as it is quite a few days since we met, I think it will be
appropriate for us to have this kind of recap. അപ്പൊ നമ്മള് WTO കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ആ ഒരു മൾട്ടിലാറ്ററൽ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഗാട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഡയമെൻഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ട്രിപ്സ് എഗ്രിമെന്റിനെ കുറിച്ചും ബേൺ കൺവെൻഷനെ കുറിച്ചും പാരീസ് കൺവെൻഷനെ കുറിച്ചും ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷനെ കുറിച്ച് ബ്രീഫായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതിന് മുന്നത്തെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിലേക്ക് എത്തിയത് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇതായിട്ട് തന്നെയാണ്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡയമെൻഷൻസ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം. അത് നേച്ചർ ഓഫ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കൂടെ പറയുകയും ചെയ്യും. And today what we are going to do is mainly we are going to discuss theories of intellectual property rights. Theories of intellectual property rights. And our discussion is going to be based on, of course, my talking and the supplementing by these slides which are available. So as you can see on the screen, as you can see on the on the slide, it is theories of intellectual property rights which we are going to discuss today. So let's do that. Before we jump into the theories, let's just think or recollect ourselves or codify our idea or codify our sense of a theory. What's a theory, by the way? What could be your understanding? What is a theory? Can somebody respond? കുഴപ്പമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലാന്ന് എനിക്ക് I respect you, but I expect responses from you. So could someone respond? What could be your understanding of a theory? ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? Jinsha, would you mind? Jinsha, are you there? Yes, sir. എന്താ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what's your understanding? What could be your just thinking മതി. I'm not looking forward for a kind of definition or a very formal kind of thing. What could be your understanding of a theory? Because we are going to discuss intellectual property theories. ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ, ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ. അത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുന്നേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാവാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. Concept also into it. Anyway, thank you so much for the kind of the response. Can anybody, Abjit, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ? Abjit, what is your thinking? സാർ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഐഡിയകൾ, അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ഐഡിയാസ്, സിസ്റ്റം ഓഫ് ഐഡിയാസിനെയാണ് നമ്മളൊരു തിയറി എന്നുള്ളതിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. System of ideas. Mr. Gino Kurian is asking what a concept ought to be. He's asking a question, in fact. And we have something, a proven hypothesis. And that is from web admin LJRF. And Swati says explanation of a fact. Yeah, explanation of a fact. That gives me that gives us a better idea. Thank you, Swati, for that. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തിയറി പലപ്പോഴും ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ഫാക്ട്സും സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. കോൺസെപ്റ്റും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്താണ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ ആസ്പെക്ട് എന്ന് നീതു സൈസോ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മിസ്റ്റർ ജിനോ കുര്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി അവിടെ റൈസ് ചെയ്യാണ്. സിസ്റ്റമാറ്റിക് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ എ കോൺസെപ്റ്റ്. ദാറ്റ്സ് വണ്ടർഫുൾ. ദാറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബെറ്റർ. I'll read that again once. Systematic account of ideas to explain a concept. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ തുടങ്ങാം. എന്താ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞിട്ട് we may have to that could be the foundation of our discussion. It will be a little philosophical and theoretical. Let it be, because it ought to be, because that is the subject. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സംഭവം മലയാളത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയാ
ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബി ബെറ്റർ. മലയാളത്തില് ഒരു സങ്കല്പം എന്നാണ് കോൺസെപ്റ്റിനൊക്കെ പറയുന്നത്, സങ്കല്പം. പക്ഷെ കാട് കയറിയിട്ടുള്ള ഏതു സങ്കല്പവും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആവില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി, ഒരു ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എടുക്കാം. ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി, അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു സങ്കല്പം ഉണ്ടാകാം. അതായത് ലീഗലായിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 21 വരുമ്പോൾ അത് എന്താണ്, അത് വാട്ട് ought to be, as Mr. if I can borrow Mr. Kurian's phrases, what ought it to be. അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു തിങ്കിങ്, സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജസിന്റെ തിങ്കിങ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫ്രെയിംവർക്കിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തിങ്കിങ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സങ്കല്പമാണ്. അപ്പോൾ അത് വെറുമൊരു സങ്കല്പമല്ല, ഒരു കേവല സങ്കല്പം എന്ന്. കുറച്ച് മലയാളമാണ്, ഞാൻ ഡിക്ഷണറിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വന്ന. പിന്നെ അപ്പൊ കേവല സങ്കല്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കാട് കയറിയിട്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾക്കും നമ്മളൊരു കേവല സങ്കല്പം എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ പേഴ്സണാലിറ്റി, ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇന്ത്യയിലെ റിയാലിറ്റീസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫ്രെയിംവർക്കിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കണം ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി. ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവകാശത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരണം. സോ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ഫ്രെയിംവർക്ക്, വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ നേച്ചർ, വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാക്കുക അതെന്താണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചാണ് നിയമങ്ങളും അതിലെ കേസുകളും മറ്റു അതിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സും വരുന്നത്. സോ കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട്, ഓർ കൺസെപ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും അതൊരു മെറ്റമോർഫോസിസ്, എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ AK ഗോപാലൻ കേസ് വെച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. AK ഗോപാലൻ കേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഐഡിയ അല്ല പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടിക്ക് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ട്രെൻഡ് വാസ് റീസെറ്റ് ഓർ റീകാസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ 1978 ആഫ്റ്റർ മേനക ഗാന്ധീസ് കേസ്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ദാറ്റ് ഗെറ്റ്സ് അത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ കേസിനകത്ത് ഈവൻ റൈറ്റ് ടു ഇന്റർനെറ്റ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദിസ് ഓൺലൈൻ ഇറ, റൈറ്റ് ടു ഇന്റർനെറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേസുകളുണ്ട്. റൈറ്റ് ടു ഗുഡ് റോഡ്സ്, റൈറ്റ് ടു സ്ലീപ് എക്സെട്ര അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സങ്കല്പം, ഒരു നമ്മൾ ലീഗലായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുമ്പോൾ ലീഗലായിട്ട് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് പ്രായോഗികമായ ചിന്തയോടുകൂടി നമുക്ക് തരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്കിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇതായിരിക്കണം, മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതായിരിക്കണം പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് അതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, if I bring back the idea of theory എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിയറീസിനകത്ത് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട്, ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ജിൻഷിയ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ അബ്ജിത്ത് ആഡ് ചെയ്ത പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചോദിച്ചത് പോലെ. അപ്പോ തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം, ഒരു സിസ്റ്റം, ലീഗലായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച്, ലീഗലായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അതിന് തരുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ. A supposition, I have a sentence for you. This is not ഒരിക്കലും immutable sentence ഒന്നുമല്ല, but this would make sense. A supposition or a system of ideas, നിങ്ങൾ പലരും പറഞ്ഞു തന്നെയാണത്, intended to explain something, especially one based on general principles independent of the things to be explained. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിൽ എടുക്കാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു ഐഡിയ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇൻഫാക്ട് വി ഹാവ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ chat box itself. Needu Chaku was telling a systematic account of ideas to explain a concept. ഇവിടെ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന explanation of a fact. Swati says so. Proven hypothesis. That also is sensible. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് this is another sentence on that. That's all. A supposition or a system of ideas. ഒരു കുറെ ആശയങ്ങളാണ്. And what's the intention of those ideas? Those ideas are to explain something. ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Today what we are trying to explain, what we are trying to see justification for. Intellectual property എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സും സംഭവങ്ങളുണ്ട്. What's the justification for that? Why do you require an intellectual property system? Why do intellectual property system do exist? Why intellectual property concepts are structured the way it is structured now? So especially one based on general principles independent of the things explained. Intellectual property യുടെ പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഒരു സിസ്റ്റം ആവശ്യമായി വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഏത് കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടിയെ കുറിച്ച് പിന്നെ തിയറീസ് ഉണ്ട്,
You have theories. Theories about very many things. You have theories about God. You have theories about very many things. You have theories about constitution. You have theories about rule of law. You have theories about very liberal anything. So here, what we are concerned about is theory of intellectual property, or a kind of justification and explanation for the system of intellectual property and the concepts encompassed within that. That's our idea. I think that idea is properly conveyed. When it conveyed, you can just respond, or if you come with me or on this point, you can just respond that in the what you call chat box. I'll be happy. I'll have that flow going. So I think clear, Agencia. I think I'm clear answer. Clear answer. Energy type okay. If you have anything to add, you can definitely do that. You can, if you have any clarifications to make, or if you have any dissent, definitely. You can go on discussing this. Okay. About IP theories that was our topic. That is our topic. So intellectual property theories. So the basic question we should be asking is, why IP system? എന്തിനാണ് ഒരു IP സിസ്റ്റം? എന്താണ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി? അത് എന്തിനാണ് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ഉള്ളത് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ആ ഒരു ടോൺ ആൻഡ് ടെനർ വി മേ ഹാവ് ടു കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്. സാധാരണ രീതിയിൽ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന പേര് തന്നെ പലപ്പോഴും മുഴുവനായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കുറച്ചൊരു ഒരു difficult statement or criticize ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. But I'm making that very deliberate. Intellectual property എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ TRIPS segment. ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ TRIPS segment is one of the most important intellectual property agreements which you cannot keep a blind eye towards. അപ്പോൾ TRIPS agreementൽ അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി. പാരീസ് കൺവെൻഷൻ പോലെയുള്ള ഏർലിയസ്റ്റ് കൺവെൻഷനിൽ പോലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിച്ചു. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനിലൂടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇതിനകത്ത് ഇന്റലക്ച്വൽ ലേബറിന് ഒരു പാർട്ടുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്, ഇല്ലാതെയൊന്നുമില്ല. ഇന്റലക്ച്വൽ ലേബർ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഐഡിയയുടെ രൂപത്തിൽ മാത്രം. പക്ഷെ അതിന് പലപ്പോഴും ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ഈ വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷന്റെ സെൻട്രൽ നിർത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന് എത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമോഡിറ്റി ഫോർ ട്രേഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ട്രേഡ് ആയി മാറുന്നതും ഒക്കെ അതിന്റെ ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസും ഉണ്ട്. സോ ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ ഇക്കണോമിക് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് എ തിങ് വിച്ച് ഈസ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസും. അപ്പൊ ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസിന്റെ ഒരു വ്യൂവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയെ നോക്കിക്കാണുകയും, ഇക്കണോമിക് വ്യൂവിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ തിയറൈസ് ചെയ്തേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ തിയറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ ഓഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഞാനിപ്പം which you can see on the screen on the slide. Quid pro quo. Quid pro quo എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ ആദ്യമായി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഒന്നുകിൽ ലീഗൽ ലാംഗ്വേജിന്റെ പേപ്പറിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോൺട്രാക്ടിന്റെ പേപ്പറിലായിരിക്കും, അല്ലെ? ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഷുവറാണ്. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഹാവ് എ ഫേം ബിലീഫ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. എന്താണ് ഈ ക്വിഡ് പ്രോ ക്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ക്വിഡ് പ്രോ ക്യോ ഇസ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ റെസ്പോൺസ്. എന്താ ക്വിഡ് പ്രോ ക്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു? ക്വിഡ് പ്രോ ക്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംതിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ. Thank you, Mr. Kurian, for the response. Thank you, everyone, for the kind of response. Quid pro quo, something in return. So let us understand in a context. നമുക്കൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് കാണാം. Intellectual property എന്ന് പറയുമ്പോൾ, let's take some of the basic intellectual property as examples for this. The best ones would be copyright and patent. അതാണ് സാധാരണ എടുക്കുന്നത്. ട്രേഡ് മാർക്കിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, മറ്റേ ചിലതൊന്നും അത്ര പോപ്പുലർ അല്ല. പക്ഷേ കോപ്പിറൈറ്റ് ആൻഡ് പാറ്റന്റ് could be the most eligible ones to be taken as example. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പാറ്റന്റിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പാറ്റന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ യു ഹാവ് ആൻ ഇൻവെൻഷൻ.
ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വളരെ വിഷമമുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം, ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആകാം, ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആകാം, ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആകാം, അങ്ങനെ പല പ്രോബ്ലം ആകാം. അങ്ങനെ പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആൻസർ അല്ല, അതിന് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരുന്നിലൂടെയോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം, ആ കണ്ടുപിടുത്തം ഹ്യൂമൻ യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോസസ്സിന്റെ രൂപത്തിൽ എത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന് പാറ്റന്റ് കൊടുക്കുന്നത്. വി നോ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് എ റിയാലിറ്റി. കോപ്പിറൈറ്റ് ആവുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഒരു എസ്തെറ്റിക് ക്രിയേഷൻസ് ആണ് സാധാരണ വരുന്നത്. എസ്തെറ്റിക് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ ബുക്ക് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് റീഡബിൾ, ഇറ്റ് കുഡ് ബി മ്യൂസിക്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ സിനിമ, ഇറ്റ് കുഡ് ബി സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ്, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ പുറകിലും ഇന്റലക്ച്വൽ ലേബർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ഇൻടു ദിസ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അത് പാറ്റന്റിന്റെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ മിഡ് നൈറ്റ് ഓയിൽ ഫോർ വെരി മെനി ഇയേഴ്സ് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്, ഫാർമസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ പുറകിൽ അവർ കുറേയധികം വർഷങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാകും. കുറേയധികം വർഷങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ടാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദേ കം ഔട്ട് വിത്ത് സംതിങ് യൂസ്ഫുൾ ടു ദ സൊസൈറ്റി. So a lot of time is spent on this, invested in this, and a lot of investment in terms of money, monetary investment also going into this. ഇത് രണ്ടും പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസിന്റെയാണ്, ഇത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ അല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്. ഇതാണ് ഇതിന് ക്രിറ്റിസിസം ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ലെറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ദ വേ ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഓഫർഡ്. ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന നിലയിൽ, ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ, ഒരു സിസ്റ്റം എന്തിനു നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ്. മേ ബി വിൽ ഹാവ് സം ക്രിറ്റിസിസം ഓൾസോ. അപ്പോഴ് ഇങ്ങനെ കുറേയധികം ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ കുറേയധികം വർഷങ്ങൾ തന്നെ, നമ്മളിപ്പോഴും ഒരു പാൻഡമിക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ WTO പറഞ്ഞത് മിനിമം എത്ര ആൾക്കാർ എത്ര നന്നായി വർക്ക് ചെയ്താൽ 1.5 വർഷമെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്സിൻ പ്രോപ്പർലി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ വേറെ പല മെഡിസിൻസിന്റെ പുറകിലും, വേറെ പല മെഷീൻസിന്റെ പുറകിലും, വേറെ പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ പുറകിലും എത്രയോ വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കുന്ന കൂട്ടായിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങളും ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. That's really difficult to think. A lot of investment in terms of intellectual labor. അത് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളെ ഇൻവെൻഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതിനുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അതിനുള്ള സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അതിനുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അതിനകത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട പൈസ, റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പൈസ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റലക്ച്വൽ ലേബർ മാത്രം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഇക്കാലത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പലപ്പോഴും മുഴുവനായിട്ട് പോസിബിൾ അല്ല. ഇപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും അധികമല്ലാതെയും ഇൻവെൻഷൻസ് ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ ഇക്കാലത്ത് നമുക്ക് പാറ്റന്റ് കിട്ടുന്ന പല ഇൻവെൻഷൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ lot of intellectual labor, lot of organizational and sophisticated mechanisms and sophisticated atmosphere, and a lot of investment. And all these, in most of the cases, all these come from private parties. Private capital ആണ് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും പബ്ലിക് ലബോറട്ടറീസിലും പബ്ലിക് പാർട്ടീസും പബ്ലിക് സയന്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. But lot many or majority of them come from private parties. അപ്പോഴ് ഈ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസ് ഒക്കെ സെൽഫിഷ് ആണ്. മാൻ ബേസിക്കലി ആർ സെൽഫിഷ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ ഒരു കാര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരണമെങ്കിൽ they should have some sort of incentive theory എന്ന് പറയും. ഇൻസെന്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ലൈക്ക് Johnson or somebody of that sort will invest a lot like this, humanly and monetarily, to come out with something useful to the society. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ a lot of investment ഉണ്ട്. ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സും വരണമെങ്കിൽ the theory says so, or the people who support this thinking offers the explanation that ഇതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ഇതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്യണം. ഗവൺമെന്റിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ്. പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അവരോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇൻവെൻഷനുമായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 20 വർഷം യു വിൽ ബി ഹാവിങ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ്. എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊണോപ്പൊളിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 20 years you have a legally recognized monopoly.
you will be king and sultan in the market for 20 years. About 20 years under, what you are supposed to do is, the 20 years is justified because നിങ്ങൾ already മറ്റാരും ചെയ്യാത്ത കാര്യം ചെയ്തു, നിങ്ങൾ കുറെ അധികം ഇന്റലക്ച്വൽ ലേബർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, you had a lot of organization risk, economic terms പറയാം, ബിസിനസ് BBA സെൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ റിസ്ക് നിങ്ങൾ എടുത്തു, and you invested a lot in terms of money also. അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാള്, when you come out with something useful to the society, as you have added to the knowledge stock and the sophistication of the society, you will be given something in return. So you are being given something in return, quid pro quo, for what you have offered. നിങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംഭവത്തിന് ഇതിലുള്ള ഒരു റിട്ടേൺ ആണ്. In that way, patent law or any other intellectual property law is an legal tool to attract private investment and to by that way facilitate social welfare. കുറച്ച് രോമാഞ്ചജനകമായിട്ട് പറയാണ്. ഇതിന് തിരിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, ചോദിക്കേണ്ടവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കാം, നമുക്കിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് മുഴുവൻ ഞാനിത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടുമല്ല എന്നുള്ളത് കൂടി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇത് ഐ എം ഹിയർ ടു ടീച്ച് or at least to share with you. ടീച്ചെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് because you are all teachers. Okay, അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം, അവര് a lot of intellectual labor, organizational risk and monetary investment ചെയ്തൊരു ആൾക്കാര്, അപ്പൊ അവര് പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇനിയും ചെയ്യാനുള്ള, ഇപ്പൊ ചെയ്തതിനുള്ള ഒരു കിട്രോക്യോ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇനി ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസെന്റീവ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നമ്മൾ പാറ്റന്റ് സിസ്റ്റം 20 years എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോപ്പിറൈറ്റിൽ ലൈഫ് പ്ലസ് 60 years or 60 years ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ എങ്കിൽ ആണ് ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസെന്റിവൈസിങ് ആൻഡ് ഗിവിങ് സംതിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ഹു കെയിം ഔട്ട് വിത്ത് ദിസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വിഡ് പ്രോക്യോ കൊണ്ടും ഇൻസെന്റിവൈസേഷൻ കൊണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് അട്രാക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മുഴുവൻ നല്ല അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? യു ഫീൽ ദാറ്റ് ഓൾ ദീസ് ആർ അപ്പീലിംഗ്? ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഡു യു ഫീൽ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് സോ അപ്പീലിംഗ്? ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇത് മുഴുവൻ പറയുന്നതിൽ ശരിയല്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? If you have any thinking of that sort, ആർക്കെങ്കിലും? ഐശ്വര്യ എ ആരാണ്? ജസ്റ്റ് if I can ask you, please don't mind, പേര് കണ്ടു, ജസ്റ്റ് പേര്. Actually, you think that this is fine? This kind of justification, this kind of theorization is fine? ശരിയാണെന്ന് you're okay with this? Are you? എല്ലാവരും ഫൈൻ ആണോ ഈ ഒരു തിങ്കിങ്ങുമായിട്ട്? ഭവിഷ്മ പണിക്കർ. അനുപം ആയിഷ, what do you think? അനുപം ആയിഷ is someone? Yes, sir. Can you hear me? Yeah. And yeah, I in fact I wanted to provoke Raniel, and Raniel on the left eye and the Tiricho. In fact, I was addressing. In fact, No, I have not left, sir. I've been here. I just switched from my computer to my phone. I wanted to argue with it. Yes. I want to argue with it. I don't want to create I don't want to take away their ideas. So. Okay, അപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് മുഴുവൻ ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ? No, sir. I do not agree with it, especially because നമ്മള് കോപ്പിറൈറ്റിനെയും പേറ്റന്റിനെയും ഹിസ്റ്ററി പോകുമ്പം we understand that ഈ history was basically to it's not as നമ്മളിപ്പം കണ്ടുവരുന്ന നാച്ചുറൽ ഇപ്പൊ ഈക്വലി നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതിയിലല്ല നമ്മൾ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആസ് യു റൈറ്റ്ലി സെഡ്, നമ്മൾ ഇൻവെൻഷൻസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന റൈറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ്. പക്ഷെ ആ റൈറ്റ് ഒരു ലിമിറ്റഡ് ഏരിയയിലാണ്. നമ്മുടെ ബാക്കി പബ്ലിക്കിന്റെ റൈറ്റും ബാക്കി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആസ് ഹ്യൂമൻസ് നമ്മുടെ ബാക്കി എല്ലാവരുടെ റൈറ്റിന്റെയും മുകളിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ കർട്ടൈൽമെന്റ് മാത്രമേ പേറ്റന്റ് ഉള്ളൂ. ഐ ഡു നോട്ട് ബിലീവ് പേറ്റന്റ് അല്ല ഏത് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സും stands above the public's perspective. അപ്പം ഇവിടെ സാറ് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളിലും
ഒബ്വിയസ്ലി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ബെനിഫിഷ്യൽ ആവുന്നത്. ഇപ്പൊ കോപ്പിറൈറ്റിലാണെങ്കിലും ദ ഓഥർ ഇസ് നോട്ട് ദ വൺ ഹു ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ബെനിഫിറ്റഡ്, ദ പബ്ലിഷർ ഇസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പേറ്റന്റിലാണെങ്കിലും ദ ഒറിജിനൽ people who has been working on that, inventors is not the one who's getting benefited out of it. അത് നടക്കുന്നത് നമ്മളെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ഒക്കെയാണ്. അതിപ്പോ നമ്മുടെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിലും കോപ്പിറൈറ്റിലുള്ളതാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ക്രിയേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടിങ് വരുന്നത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് പബ്ലിക് സെക്ടറിലാണ്. അതിപ്പോ നമ്മുടെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി അടക്കം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിസ്കഷൻസും റിസർച്ചും വരുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ്. അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിന്റെ ഹെൽപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം I do not think നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ perspective is justifiable. I know that you and I disagree on this. I just want to put this out. Okay, thank you so much. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് I started with disclaimer saying that even I do not believe what I'm saying, but I was just putting that this is the kind of justification the people who believe in offer. ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. By the way, before I speak further, in fact, I wanted Anupam Aisha also to speak, and she was about to speak. I'm sorry, there was an interference. Anupam Aisha, just. Well, sir, when you were speaking, I thought that was right. But when I heard Raniel's opinion, I think she's right. She's also right. I hadn't thought this way. You are in a dilemma now. In fact, I wanted that to be created. Because no theory is 100% justification, and ഏത് തിയറിയാണ് ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും നമ്മൾ വേറെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ഈ പറയുന്ന പാറ്റന്റ് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ കണ്ടുപിടിച്ചത്? മുൻകാലത്താണെങ്കിലും ഈ കാലത്താണെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നത് മുഴുവൻ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ പാറ്റന്റ് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല. സം ഓഫ് ദി ഇൻവെൻഷൻസ് ആർ ആക്സിഡന്റ്സ്, സം ഓഫ് ദ ഇൻവെൻഷൻസ് ആർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇന്നേറ്റ് ഇൻക്ലിനേഷൻ എ പേഴ്സൺ ഹാസ് ടുവേർഡ് സംതിങ്. ഒരാൾക്ക് ഇരുന്ന് പരീക്ഷണം ചെയ്യാൻ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. And such person may not require an economic incentive. At the most, he might require some recognition. That's all. അങ്ങനെ പല രീതിയിലുണ്ട്. It has got different angles. And as Raniel was putting it, അതിനകത്ത് ഇപ്പം പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ തന്നെയാണോ ഇതിനകത്ത് മുഴുവനായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ ആണോ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അവർ തമ്മിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട്? ഈ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇത്രയധികം ഈ പറയുന്ന ഇപ്പൊ 20 years എന്ന് പറയുന്നത്, ആ 20 years എന്ന് പറയുന്ന പീരീഡ് തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇപ്പൊ ജെന്യുവൻലി അവർക്ക് പിന്നെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റീകൂപ്പ് ചെയ്യാൻ ദിസ് ലോങ് ഇത്രയധികം സമയം വേണം. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ, കോപ്പിറൈറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ഉള്ളത് ലൈഫ് പ്ലസ് 60 years ഓഫ് ദി ഓഥർ, ലിറ്റററി വർക്കാണ്. ഇപ്പൊ ലൈഫ് ഓഫ് ദി ഓഥർ പ്ലസ് 60 years, അത്രയും ലോങ് പീരിയഡ്. ഇപ്പൊ ഫിലിമിന്റെ കാര്യത്തിൽ പബ്ലിഷിംഗ് പീരിയഡ് മുതൽ 60 years. അങ്ങനെ പലതരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ബിയോണ്ട് ക്രിറ്റിസിസം, ദിസ് ഇസ് obviously subject to criticism. Already Hindi do. Thank you, Raniel, for putting that across. And you പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ this is a kind of justification being offered. This is the kind of literature you get to read. Intellectual property justification കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വെസ്റ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിക് കൺട്രീസ് എന്നൊക്കെയുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ലിറ്ററേച്ചറും ഈ ഒരു ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ടോൺ ആൻഡ് ടെനർ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചറാണ് കൂടുതൽ നമുക്കുള്ളത്. ഈ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്നോവേഷൻസ് നടക്കുള്ളൂ. ഇന്നോവേഷൻസിന്റെ ബേസിസ് ആയി വരുന്നത് ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻസ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേഷൻ നടക്കില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പം മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു, പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ്, സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പലതരം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കാം. അത് ചോദിക്കാൻ we can discuss for days and days together, perhaps months together എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. We discussed it a lot, but of course do understand, at least you are clear about the kind of justification they offer. ഏത് തരത്തിലും ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് അവർ ഓഫർ ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു ക്രിറ്റിസിസം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. സോ 2 things you may have to understand. You may have to understand the kind of justification that is being offered. പക്ഷെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണ്. They have an axe to grind there. അവർക്ക് അവരുടേതായ ചില ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ അവിടെ ഉണ്ട്.
അതിനാണ് അവർ ആ രീതിയിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേ കൻ ഹാവ് എ മൊണോപ്പൊളി. ആൻഡ് പലപ്പോഴും ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അവരൊരിക്കലും റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ എമൗണ്ട് മുഴുവൻ പുറത്ത് പറയില്ല. റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ എമൗണ്ട് പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്തത് പലപ്പോഴും അത് ഇതിന് അവർ വാങ്ങിക്കുന്ന കാശുമായിട്ടും അവർക്ക് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടുമായിട്ടും പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിരിക്കും. പലപ്പോഴും അതിന് പറയുന്ന ന്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പല റിസർച്ചുകളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അൺസക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പോയിട്ട് അതിൽ കുറെ പൈസ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രൈസിങ് ഇസ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് തിങ്. നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്രൈസിങ് ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന കുറെ പീസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ആ പ്രൈസിങ് ഒക്കെ അതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് അപ്പം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട കാശ് മറ്റേതിലൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട കാശും കൂടി തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ തന്നെയാണ് അവരുടെ പ്രൈസിങ് ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ദാറ്റ്സ് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ലീഗലായിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, നമ്മൾ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് മാത്രമല്ല ഇക്കണോമിക്കലി ആൻഡ് പലപ്പോഴും ഫാക്ച്വലി ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണിത്. ബട്ട് മൈ തോട്ട് വാസ് ജസ്റ്റ് ടു ഗിവ് യു ദ കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഗ്ലിംസ് ഓഫ് കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. അവരെന്താണ് പറയുന്നത് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത് മുഴുവനായിട്ടും വിശ്വസിക്കേണ്ട, ക്രിറ്റിസിസംസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് done. Anupam, is that done? Yes, sir, sure. At least you are sure about you are clear about the kind of explanation that is being offered and also the problems it has. Problems ഒക്കെ പല ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറ്. സമയം നമ്മൾ ഇതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ. അപ്പോൾ ഈ IP തിയറീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അതിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ തിയറീസിന് നമ്മൾ 3 എണ്ണമായിട്ടാണ്. ഇത് അങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷനകത്തൊന്നും എഴുതി വെക്കാത്ത സാധനം ആയതുകൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് IP ജസ്റ്റിഫിക്കേറ്ററി തിയറീസ്, ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി സിസ്റ്റത്തിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന തിയറീസിനെ 3 തരം തിയറീസ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. The first one is right-based justifications, right-based theories. റൈറ്റ് ബേസ്ഡ്, അതായത് അത് IP ഓണറുടെ റൈറ്റ് ആണ്, നാച്ചുറൽ റൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള റൈറ്റ് ആണ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ട് അയാൾ അതിൽ എൻടൈറ്റിൽഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന തിയറീസ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇക്കണോമിക് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ. ഇക്കണോമിക് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം സംസാരിച്ചത്. ഇക്കണോമിക് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഓണർ എന്നുള്ള വാക്കും ഓഥർ എന്നുള്ള വാക്കും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. റാനിൽ അതൊന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്തു. പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ കോപ്പിറൈറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഫിലിം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുസ്തകം എഴുതുന്ന MT ആണെങ്കിൽ MTക്ക് ഒരു ചെറിയ റോയൽറ്റി മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ പൈസ മുഴുവൻ കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ പബ്ലിഷറായ DC ബുക്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ പെൻഗിൻ ബുക്സിനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതല്ലെങ്കിൽ കോപ്പിറൈറ്റ് നിലവിൽ വന്നത് തന്നെ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓഥറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനല്ല, അതിനൊരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിന് ഇതിന്റെ ഒരു കമ്പനികളുടെ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു ഫാക്ട് ആണ്. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള രീതികളൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള തിയറീസ് ഉണ്ട്. ഇക്കണോമിക് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻസ് ആർ ബീങ് ഓഫേർഡ് ഫോർ ജസ്റ്റിഫൈങ് ദ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി സിസ്റ്റം. ആൻഡ് അനദർ വൺ ഇസ് ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് കോൺസിക്വൻഷ്യൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻസ്. കോൺസിക്വൻഷ്യൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ്സ് that are available to the society. സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കുറച്ച് തിയറീസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങനെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല. തിയറി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് താരതമ്യേന കുറച്ച് കുറവാണ് UGCക്ക്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു അധികം സമയം ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് സം ഗ്ലിംസ് അറ്റ് ഇറ്റ്. ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം. അപ്പോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സം ഏർലി തോട്ട്സ്. ഏർലി തോട്ട്സിൽ നമ്മൾ വളരെ ഏർലി തോട്ട്സും ആകാം. പക്ഷേ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് ഈ രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി സിസ്റ്റം നിലവിൽ വന്നത്, ആസ് ഐ ഷെയർഡ് വിത്ത് യു, ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് മെയിൻലി. 1624 പിന്നെ പാറ്റന്റിന്റെ ഏർലിയസ്റ്റ് ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മൊണോപ്പൊളീസ്. ദെൻ യു ഹാവ് കോപ്പിറൈറ്റ്. കോപ്പിറൈറ്റിൽ 1710 ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയെ കുറിച്ച് ഈ രീതിയിൽ തിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കാര്യം ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഏകലവ്യനൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം. തൽക്കാലം നമ്മൾ അത്രയും കൊണ്ടല്ല, ഫോർമൽ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയ ഒരു സമയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ ഏർലി തോട്ട് എന്നുള്ള ഒരു തിങ്കിങ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്.
അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറയുന്നതിൽ ഏർലിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ, ഒരു ഏർലിയസ്റ്റ് വ്യൂസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ബ്ലാക്ക്സ്റ്റോൺ. Blackstone had justified as intellectual property system as the individual has equal right over the objects of nature. It was accepted that the first occupier gets a right to it against others. അത് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക്സ്റ്റോൺ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരൊന്നും ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആസ് സച്ച്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മൾ ജോൺ ലോ, ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലോസഫർ, സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ടറിയൻ ഒക്കെയാണ്. ജോൺ ലോക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹെഗൽ, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇമാനുവൽ കാന്ത്. ഇവര് പലപ്പോഴും ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആസ് സച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബ്ലാക്ക്സ്റ്റോൺ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി സിസ്റ്റം, ഈ സ്വത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആസ് യു ആർ വെൽ അവെയർ. അപ്പോ ഒരു സ്വത്ത് ഒരാൾക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരാൾക്ക് സ്വത്തുണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ സിസ്റ്റത്തിന് എന്താണ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ തിയറീസ് വരുന്നത്. They have not, most of them have not talked about intellectual property specifically. What the people have done is theory, general ആയിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തിയറീസ്, they brought that into the realm of intellectual property, or those theories are being reinterpreted, revisited for the purpose of offering justification for intellectual property. So basically, these theories and thinkings are for offering justification for the existing private property system. പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടും അതുപോലെയുള്ള യൂറോപ്പിലൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി സിസ്റ്റത്തെ പിന്നെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും പ്രിഡോമിനന്റ്ലി ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാവുന്ന രീതിയിലായതുകൊണ്ട്, ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് ആ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ജസ്റ്റിഫിക്കേറ്ററി തിയറീസ് we are just taking that to interpret or to justify another private property called intellectual property. അതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാൻ. I think I'm putting that in the proper perspective. അബ്ജിത് ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഏകദേശം? ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞു? നോ ഫാമിലിസ്. ഓക്കെ. Blackstone justified it as the individual has equal right over the object of nature. എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചാണ് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷനായിട്ടാണ് പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറയുന്നത്. ഒരു സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ ഗോഡ് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഗോഡ് വിശ്വസിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ എന്തായാലും അതിങ്ങനെ വളരെ വിശാലമായിട്ട് ആരുതും അല്ലാതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കും. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ അവിടെ ഉള്ള ആ രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ. അത് വെച്ചിട്ടാണ് തിയറീസ് പലരുടെയും തിങ്കിങ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ. പിന്നെ ജോൺ ലോക്കും പിന്നെ ഹോബ്സും പിന്നെ റൂസും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച്. ഈവൻ ഇമാനുവൽ കാന്ത് ഹാസ് സംതിങ് ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ദിസ്. ദെൻ യു ഹാവ് വെരി മെനി അതേഴ്സ് വേർ സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ടേറിയൻസ് വേറെ പലരും. ഇവിടെ ആ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്നു കിടക്കണം. ആരുമല്ല, മതിലുകളില്ലാത്ത ഒരു മതിലുകളും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ. The individual has equal right over the object of nature. എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, you and I and everyone, all of us, ആർക്കും ഒന്നും സ്വന്തമായിട്ട് ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി സിസ്റ്റം നിലവിൽ വരുന്നത്? അതെങ്ങനെ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയായി മാറും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ തിങ്കിങ്. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ലിസ്റ്റ് പിന്നെ തിങ്കിങ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ബ്ലാക്ക്സ്റ്റോണിലൊക്കെ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അതിൽ പിന്നെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ബ്ലാക്ക്സ്റ്റോൺ ഹാഡ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ദിസ് ആസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആസ് അതിന്റെ ഒരു ഈ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം നോക്കിക്കാണുന്നത്. The individual has equal right over the objects of the nature. ഈ പ്രകൃതിയിലെ സാധനങ്ങളിലെല്ലാം എല്ലാവർക്കും റൈറ്റ്സ് ആണ്. It was accepted that the first occupier gets a right to it against the others. ഞാൻ ഒരു വയനാട്ടുകാരനാണ്. ഈ ബ്ലാക്ക്സ്റ്റോണിന്റെ ഇത് വായിച്ചതിന് ഉടനെ ഞാനൊരു വയനാട്ടുകാരനാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ യുക്തി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്? ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ രീതിയിൽ പറയുന്നത്. വയനാട്ടില് ഈ പറയുന്ന
പല ആൾക്കാരും വയനാട്ടിലെ 80% ആൾക്കാർ, ഞാനടക്കമുള്ള 80% ആൾക്കാരും ഇപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന സമയത്ത്, കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെങ്കിലും വയനാട്ടിൽ വന്ന ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പൂർവികരോ വയനാട്ടിൽ വന്ന് സെറ്റിലായ ആൾക്കാർ. പലപ്പോഴും അതിനു മുൻപ് അവിടെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് പട്ടയമൊന്നും ഇല്ലാതെ അവരുടെ ആരുടെയും സ്ഥലമായിരുന്നു. പലപ്പോഴും ആരുടെയും സ്ഥലമായിരുന്നു. കൊളംബസ് ആണ് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അന്ന് കൊളംബസ് അവിടെ പോകുമ്പോൾ വേറെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ അറിയുന്ന രീതിയിൽ ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആബോറിജിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പലപ്പോഴും അവിടെ അമേരിക്ക വരുന്നത് വെള്ളക്കാരുടേതായി മാറുന്നത്, കുറേയധികം വെള്ളക്കാരുടേതായി മാറുന്നത് അവരവിടെ ആദ്യം ചെന്നതുകൊണ്ട്. ഈ പറയുന്ന പോലെ വയനാട്ടിൽ ഒരാളുടെ, എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ഓർമ്മയുള്ള ഒരാളുടെ പേര് പട്ടയം കുട്ടപ്പൻ എന്നാണ്. ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, അത് ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ആ പട്ടയം കുട്ടപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ പലപ്പോഴും കുറച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് പലർക്കും പട്ടയം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. പട്ടയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ഒറിജിനേറ്റ്സ്, ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പട്ടയം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ റൈറ്റ് ഗവൺമെന്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് തരുന്നു എന്നാണ് പട്ടയത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അയാളുടെ പേര് പട്ടയം കുട്ടപ്പൻ എന്നാണ്. പേര് കുട്ടപ്പൻ എന്നാണ്. കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. ചെറിയൊരു ഓർമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റൈറ്റുകൾ ആദ്യമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ പലപ്പോഴും പതിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതി. ഇവിടുത്തെ ആരുടേതും അല്ലാതിരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ കോമൺ ഓർ തിങ് ഓഫ് നോബഡി, റെസ് നള്ളീസ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കിടക്കുന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ചാണ് ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഇത് എന്റേതാണ് എന്ന് പറയുന്ന, ഇയാളതാണെന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ, ഇറ്റ് വാസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓക്യുപ്പയർ, ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തൊരു ചെറിയ മതിൽ കെട്ടുകയോ എന്റേതാണെന്ന് പറയുകയോ ചെയ്യുന്ന ആളതാണത്. ദ ഫസ്റ്റ് ഓക്യുപ്പയർ ഗെറ്റ്സ് എ റൈറ്റ് വിത്ത് എഗനിസ്റ്റ് അതേഴ്സ്. അത് പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ആണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊന്നും ഇല്ല. പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടി. പക്ഷേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓക്യുപ്പയർ. അപ്പൊ നമ്മള് ഫൈൻഡർ ഓഫ് ലോസ്റ്റ് ഗുഡ്സിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നവരാണ്. ഫൈൻഡർ ഓഫ് ലോസ്റ്റ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈൻഡർ ഓഫ് ലോസ്റ്റ് ഗുഡ്സ് ഹാസ് എ റൈറ്റ് ബെറ്റർ ദാൻ എനിവൺ എൽസ് എക്സെപ്റ്റ് ദ ഓണർ. ഓണർ അല്ലാതെ മറ്റേതൊരാളെക്കാളും ബെറ്റർ ടൈറ്റിൽ അയാൾക്കുണ്ടെന്നാണ്. ഏകദേശം ആ സിറ്റുവേഷൻ. ഇത് ആരതുമല്ല, അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ഒരാള് അയാൾക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ല റൈറ്റ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈസ് ദിസ് തിങ്കിങ് ബീങ് കൺവേഡ്? Are you be able to assimilate? Are you be able to get it? കിട്ടുന്നുണ്ടോ അനുപം? Yes, sir. Yes. Okay. So let's move on with that. Now, ഇതിനെ കുറിച്ച് അത് ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോണിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് തിങ്കിങ്. ഞാനിത് വളരെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ കുറെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. I'm not going for that because we need to complete it. I don't think I'll be able to complete it today. പിന്നെ വരുന്ന ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ഓഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന രണ്ട് തിയറീസ് ആണ് ഓഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ബോത്ത് ആർ ഫ്രം യൂറോപ്പ്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഭാഗം ബ്രെക്സിറ്റിലേക്ക് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും UK is considered to be part of Europe, and another one is from Germany. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേബർ തിയറിയാണ്. ലേബർ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേബർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തൊഴിലാളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അനദർ ജർമ്മനിയാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരേണ്ടത്, കാർൽ മാർക്സ്, ജർമ്മൻ. അപ്പോ പക്ഷെ അതല്ല, ഇവിടെയുള്ള ലേബർ തിയറി ഈസ് ഫ്രം ജോൺ ലോക്ക്. ജോൺ ലോക്ക് ഈസ് എ UK ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലോസഫർ ആണ്. UK ശരിയാവുന്നില്ല. എനിവേ, UK ഇംഗ്ലണ്ട് കുറച്ച് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ. അപ്പോ ഹീസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലോസഫർ. അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ, അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന മൊണാർക്കിയെയും അന്നുണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്റത്തെയൊക്കെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതിനെ ഒന്ന് റിഫൈൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ഓഫർ ചെയ്ത തിയറിയാണിത്. ഇത് ടു ട്രീറ്റൈസ് ഓൺ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രോപ്പർട്ടിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. പ്രോപ്പർട്ടി സിസ്റ്റം എന്താണെന്നും പ്രോപ്പർട്ടി സിസ്റ്റം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അന്നത്തെ നിലയിൽ എന്തിനു വേണ്ടി നിലനിൽക്കും, പ്രോപ്പർട്ടി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫർ ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ടു ട്രീറ്റീസ് ഓൺ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിലാണ്. സോ ഹീസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലോസഫർ ആൻഡ് ഹിസ് തിയറി ഈസ് ലേബർ തിയറി. ആൻഡ് ദർ ഈസ് യെറ്റ് അനദർ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് റെഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയും ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ
പിന്നെ പലപ്പോഴും പറയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അനദർ ഫിലോസഫർ മാനുവൽ കാന്തുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ യു ഹാവ് ഹെഗൽ, ജോർജ് ഹെഗൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പേര്, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഹെഗൽ ഈസ് എ ജർമ്മൻ. And his theory, Hegel, those who are interested, അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ. Hegel, and his theory is known as personality theory. Personality theory. Personality theory. The basic ideas മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. I just concentrate on John Locke. ജോൺ ലോക്ക് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള സംഭവമാണ്. He is just imagining ഈ പ്രോപ്പർട്ടി സിസ്റ്റം എങ്ങനെ നിലവിൽ വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി സിസ്റ്റം എങ്ങനെ നിലവിൽ വന്നു എന്നുള്ള തിങ്കിങ് ആണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ, ആർക്കും ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന, ആർക്കും ഒന്നും അല്ലാതിരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഇറ്റ് വാസ് എവറിത്തിങ് ബിലോങ് ടു എവറിത്തിങ് ഓർ ഓൾ തിങ്സ് ബിലോങ് ടു നോബഡി, ആരുടെ ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ള നിലയിലാണ്. ഇത് ആരും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ടു ട്രൈറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്, ഇഫ് യു റീഡ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്റർ, ഞാൻ വായിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ആ ചാപ്റ്റർ വായിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എ പേഴ്സൺ ഹാസ് എ റൈറ്റ് ഓവർ ഹിസ് ബോഡി, പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ റൈറ്റ് ഓവർ ഹിസ് ബോഡി. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ അന്ന് അങ്ങനെ നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല, പ്രോപ്പർട്ടി സിസ്റ്റം ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ, എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരാൾക്ക്, ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് എന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൈറ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് ഒരു ആപ്പിൾ മരത്തിൽ കയറി ആപ്പിൾ പറിച്ചെടുത്താൽ, what I'm doing is I am using my body and the labor, my labor, to climb on that apple tree. This is the kind of the അദ്ദേഹത്തിന്റെ explanation ആണ്. Apple tree and pluck an apple which is ripe. ripe ആകാൻ അല്ലാതാകും for my consumption, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പർപ്പസിനാവും. എനിവേ I am doing that. ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ലേബർ, ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ലേബർ ഓർ ദാറ്റ് പേഴ്സൺസ് ലേബർ. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ആണ്. ഇത് സംഭവം വേറെ ആരുതും ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ വേറെ ആരുതും അല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ, എന്റെ ബോഡിയിൽ അവകാശമുള്ള ഞാൻ ഒരു മരത്തിൽ കയറി ലേബർ, എന്റെ സ്വന്തം ലേബർ, ദൈവം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ബോഡിയിൽ എനിക്ക് ഉള്ള ആ ലേബർ ഉപയോഗിച്ച് മരത്തിൽ കയറുകയും ഒരു ആപ്പിൾ പറിക്കും. ഇത് വലിയ സംഭവമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് ആരും ഉണ്ടോന്ന് അറിയും, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജോൺ ലോക്കിന്റെ ആ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ കയറി അത് പറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാണ് അതിന് ഏറ്റവും അത് ആരതാണെന്ന് പറയാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യത. കാരണം വേറെ ആരും അതിനകത്ത് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് പ്രകൃതിയിൽ ഇങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ദൈവം തന്നിട്ടായാലോ പ്രകൃതി തന്നിട്ടായാലോ, അത് പിന്നെ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും. എന്നാലും സംഭവം അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ വേറെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ പ്യോർ തിങ്, ഇറ്റ്സ് എ വെർജിൻ തിങ്, ആൻഡ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് യൂസിങ് ഹിസ് ലേബർ ടു ക്ലൈംബ് ദ ട്രീ ആൻഡ് പ്ലഗ് ദ ആപ്പിൾ, ആൻഡ് ഹി ഈസ് സ്പെൻഡിങ് ഹിസ് ലേബർ ഓൺ ദാറ്റ്, ലേബർ ഫോർ ദാറ്റ്. അങ്ങനെ ലേബർ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ എന്റേതാക്കി മാറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ പിന്നെ അയാളേതാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പത്തോടു കൂടി ഇതാക്കുമ്പോൾ that becomes his, because he is the one who has used the labor for the purpose of appropriating that. So ഇതാണ് ലേബർ തിയറിയുടെ ഏറ്റവും നാസന്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ജോൺ ലോക്കിന്റെ തന്നെ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന, കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വെച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ വായിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പുസ്തകത്തിലെ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടു ട്രേറ്റീസ് ഓൺ ഗവൺമെന്റ്. അതിന് ഡിഫറെന്റ് എഡിറ്റഡ് വേർഷൻ, അങ്ങനെ വേർഷൻസ് അവൈലബിൾ വേർഷൻ, പഴയ ബുക്കാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. സോ a person has best right over his body, and he has the capacity to exert labor, and he is exerting labor and just making something his by applying labor which is his. അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ആരാണോ ചെയ്യുന്നത് അയാളതാണ് ആ ആപ്പിൾ. അങ്ങനെ ഒരാള് ഒരു മരത്തിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു തടിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി, ഒരു ലാൻഡിന്റെ ഒരു സൈസിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അയാളതായി മാറും എന്നുള്ളത്. ഇതാണ് ലേബർ തിയറിയുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ മണി ഇക്കോണമിയും നമ്മുടെ BSc സെൻസെക്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഇക്കോണമിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്ന കണക്കാ വിഷമമുണ്ട്, അതിന് വേറെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്
John Locke offering. John Locke's labor theory, the basic understanding is that the person who puts labor on something which is freely available is the best person who can have right over that. This is how the person justifies, John Locke justifies, the English philosopher John Locke justifies private property and intellectual property. പക്ഷെ ഇതും ക്രിറ്റിസിസംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കുറെ അധികം കൂട്ടിവെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് യു കൻ ഗോ ഓൺ ടോക്കിംഗ് ഓൺ ദിസ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബന്ധത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇതിലേക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ടൊക്കെ പുള്ളി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേയധികം പ്രോപ്പർട്ടി ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നതിനുള്ള ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി പലപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം, ഇതൊരു യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെയാണ്. കുറെ ഒരാൾക്ക് അമാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് കുറേയധികം പ്രോപ്പർട്ടി വരികയും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി വരാതിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനൊക്കെ അദ്ദേഹം ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ, പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ റിസോഴ്സാണ്, അത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളുടെ കയ്യിൽ വേണം പ്രോപ്പർട്ടി. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾക്ക് കുറേയധികം പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അത് അയാൾ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ധ്വനി, അത് പക്ഷെ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല, ആ ഈ ധ്വനിയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ബെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ്, ആൻഡ് ടു ബി ബെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ ബെസ്റ്റ് ഹാൻഡ്സ്. ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഹാൻഡ്സിലായിരിക്കണം അത് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇത് വി മേ ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് എ ലിറ്റിൽ ഫർദർ ആൻഡ് വിൽ ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് പേഴ്സണാലിറ്റി തിയറി ഓൾസോ. ആ രണ്ട് തിയറീസും വേറെ യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസം ഒക്കെ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. I think we'll be able to do that in the next class only. So please know that you have justifications of this sort. You have right-based theories, economic-based theories, and consequence-based theories. And these theories like that, we have importance of discuss in the John Locke in the labor theory, Hegel in the personality theory is on, and we are going to do that perhaps in the next class. So that's it for the day. നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ നിർത്തണം എന്നതാണ് നമ്മളുള്ള ഒരു maybe request to or instruction or direction that's given to me. If you have anything to ask, anything to dissent, anything to criticize, anything to contribute, I think you can do that now. Otherwise, we'll break the video. Sufficient? No, sir. Yeah. നമ്മള് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതെ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്, സർ. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ, എനിത്തിങ് ടു ഡിസ്കസ്? ലവൽമൻ സാറിനോട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ പലപ്പോഴും ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് തന്നെ ഇതിനകത്തൊക്കെ തിരിച്ചു മറിച്ചുള്ള തിങ്കിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെ ആദ്യം ഓരോരുത്തർ പറയുന്ന വ്യൂസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ റാനിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ തോന്നുന്ന റാനിയിൽ ആ സ്കൂളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേ ഓഫ് തോട്ടിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. I knew her when what's the line of thinking when she was in LA class, and അതെന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം. അപ്പോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും ഡിസെൻഡ് ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വി കൻ ഡു ദാറ്റ്. ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്ന മുഴുവൻ ന്യായമാണ് എന്ന് ഞാൻ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പോലും ഞാൻ തന്നെ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് ബീങ് ഓഫർ. വി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സംതിങ് പ്രോപ്പർലി ബിഫോർ വി ക്രിറ്റിസൈസ്. അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്തായാലും UGCക്ക് ഇത് ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്ന് കൂടായി നാളെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം. So I think that's it for the day. If you have anything, if you don't have anything more to discuss or contribute, we'll break. Yeah, okay, sir. I think no one has anything to ask or anything to dissent. So thank you, Lawwellman sir, for such a thought-provoking session. Thank you so much. Okay, thank you, students. Thank you, students, for your participation. Nice meeting you all, at least online. Thank you so much. Take care. Okay. Same to you, sir. Take care. Thank you, sir.
So thank you so much. I'll leave with your permission. Okay, sir.